Good morning, students. Welcome back in e-learning videos of physics. In earlier lecture, we have seen the point potentiometer. But today, we are going to start one new point named as use of potentiometer. In this use of potentiometer, the first use of the potentiometer is to compare the EMFs of two cells, and the first method is E1 by E2 by direct method. Right? We know that in our lecture we define the principle of potentiometer, and the principle of potentiometer is that the potential difference between any 2 points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of potentiometer wire in between these 2 points. This is the simple principle of potentiometer. By using this potentiometer principle, here we have to compare the EMFs of two cells in this given diagram, or by using this given diagram, we can easily define, we can easily calculate, or we can easily understood what is the comparison of EMFs of two cells. Right? Let us start use of potentiometer to compare EMFs of two cells by using direct method. There are two methods, sum and combination method, and first is the direct method. First we have to calculate by using direct method. First we have to see the construction, because we know that E1 and E2 be the EMFs of two cells whose to be compared. Let us start. Let us consider E1 and E2 be the EMFs of two cells whose to be compared. Right. Next one, a potentiometer wire AB. A potentiometer wire AB is connected in series. A potentiometer wire AB is connected in series with battery of EMF E, plug key K, and rheostat RH. First point, let us consider E1 and E2 be the EMFs of two cells whose to be compared. Second point, let AB is the potentiometer wire which is connected in series with battery of EMF E, plug key K, and rheostat RH. We know that when we have to consider E1, E2 and E, then E, capital E is always greater than that of the E1 and E2. Means EMF of capital E is always greater as compared to E1 and E2. Right? Third point is the positive terminal of E1 and E2. The positive terminal of E1 and E2 are connected to the one end of the potentiometer wire, because there are two ends of the potentiometer wire. A is the first end, B is the second end. Therefore, the positive terminal of E1 and E2 are connected to the one end of the potentiometer wire, whereas the negative terminal of E1 and E2, the negative terminal of E1 and E2 are connected to the two-way keys K1 and K2. The negative terminal of E1 and E2 are connected to the two-way keys K1 and K2, and the common terminal of K1 and K2, the common terminal of K1 and K2 are connected to galvanometer through the jockey. This is the simple construction of direct method.
आपल्याला मराठीमध्ये सांगायचं काय सांगायचं बघा की आपण काय यूज करतोय यूज ऑफ पोटॅशियम कन्सिडर केला याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर दोन सेलचे ईएम आपल्याला कंपेअर करायचे आणि ते कंपेअर करताना आपण कुठली मेथड यूज करतोय डायरेक्ट मेथड यूज करतोय तर डायरेक्ट मेथड कन्सिडर केल्यानंतर आपण याचं कन्स्ट्रक्शन बघतोय आणि कन्स्ट्रक्शन बघत असताना स्टार्टिंगला आपण असं म्हणलं की ज्या दोन सेलचा ईएम आपल्याला कंपेअर करायचा आहे ते कोण आहे E1 and E2 E1 आणि E2 या दोन सेलचा आपल्याला ईएम कंपेअर करायचा आहे म्हणून आपण त्यांना पहिल्यांदा कन्सिडर केलं त्याच्यानंतर आपण पोटॅशियम वायर AB ही सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्या बघा की पोटॅशियम वायर AB ही आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्या पुन्हा बरोबर बॅटरी ऑफ P प्लग KK आणि रिओस्टॅट RH बरोबर राईट त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की हा एक टोटल सेल आहे आणि हे दोन सेल्स आहेत या दोन सेलच्या ईएमएफ पेक्षा या सेलचा ईएमएफ काय असणार आहे मॅक्सिमम असणार आहे ते आपण इथे इंडिकेट केलं E is greater than E1 and E2 त्याच्यानंतर हे जे E1 आणि E2 आहे यांचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स आहेत ते आपण पोटॅशियम वायरच्या एका पॉइंटला जोडले A या पॉइंटला बघा सेल E1 आणि E2 चे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स आहेत ते आपण कुठे जोडले पोटॅशियम वायरच्या A या साइडला जोडले त्याच वेळी E1 आणि E2 चे जे निगेटिव्ह टर्मिनल्स आहेत ते आपण टू वे कीज ला जोडले K1 आणि K2 ही काय आहे टू वे कीज आहे या टू वे कीज ला आपण जोडले आणि टू वे कीज चं जे कॉमन टर्मिनल आहे ते आपण गॅल्व्हॅनोमीटर जोडले थ्रू जॉकी थ्रू जोडले बरोबर म्हणजे यांचे कॉमन टर्मिनल आहे ते आपण काय केलंय गॅल्व्हॅनोमीटरला जोडलंय थ्रू जॉकी राईट हे एवढे याचं काय आहे कन्स्ट्रक्शन आहे इथून पुढे आपण काय करतोय वर्किंग कन्सिडर करतोय इनिशियली वी हैव टू क्लोज द प्लग की K राईट इनिशियली वी हैव टू क्लोज द प्लग की K then total current I is flows through the circuit right initially we have to close the plug key K then total current I is flows through the circuit at the same time we have to close the plug key K1 and open the plug key K2 initially we have to close the plug key K1 and open the plug key K2 then we have to touch the jockey at different points on the wire. Then we have to get point P for which the galvanometer shows zero deflection. Because we know that when you close the plug key K, then total current I is flows through the circuit. Again, we have to close the plug key K1 and open the plug key K2. Then the current is continuously flow through the circuit at that time the galvanometer should be deflected pointer in the galvanometer should be deflected therefore we have to touch the jockey from point A we have to touch slowly and obtain a point P for which galvanometer shows zero deflection right therefore at that time the length AP is considered as L1 length AP is considered as L1 right काय करायचं बघा की पहिल्यांदा आपण काय करणार ती प्लग की के क्लोज करायची आणि ज्यावेळी आपण प्लग की के क्लोज करतोय त्यावेळी सर्किट मध्ये काय व्हायला लागेल करंट फ्लो व्हायला लागेल या पूर्ण सर्किट मध्ये काय होतोय करंट फ्लो व्हायला लागेल त्याच वेळी आपण काय करायचं की इथं असणारे जे प्लग की K1 आहे त्याला क्लोज करायचं आणि प्लग की K2 ला काय करायचं ओपन करायचं त्यामुळं इथं असणारा जो गॅल्व्हॅनोमीटर आहे तो काय दाखवतोय डिफ्लेक्शन दाखवतोय रीडिंगचं डिफ्लेक्शन दाखवतोय आणि मग त्यावेळी आपण काय करायचं की जो जॉकी असतोय हा डिफरंट पॉइंटला टच करत न्यायचा म्हणजे पॉइंट A पासून डिफरंट पॉइंटला टच करत न्यायचा टच करत न्यायचा ज्या पॉइंटला गॅल्व्हॅनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल त्या पॉइंटचं रीडिंग आपण काय करायचं डाऊन करायचं आणि तो पॉइंट आपल्याला कुठे मिळतोय P जवळ मिळतोय मग A या पॉइंट पासून P या पॉइंट पर्यंतची लेंथ किती असेल तर ते आपण कन्सिडर केली काय AP N1 परत यावेळी आपण असं कन्सिडर करायचं काय कन्सिडर करणार
की E1 मधून करंट फ्लो होत नाही. as no current flows through the cell E1, then the potential difference between point A and B, the potential difference between point A and B is considered as EMF of a cell. दुसऱ्या कंडिशनला आपण काय सांगतो बघा, जर E1 या सेल मधून करंट फ्लो होत नसेल तर A आणि B या दोन पॉइंट मध्ये जो पोटॅन्शियल डिफरन्स तयार होईल तो पोटॅन्शियल डिफरन्स काय म्हणून ऍक्ट होतोय, EMF ऑफ द सेल म्हणून ऍक्ट होतोय. आणि म्हणून आपण इक्वेशन लिहितोय E1 is equal to I sigma into L1. काय इक्वेशन लिहिलं आपण, I sigma into L1, where sigma is called as resistance per unit length of the wire. त्या इक्वेशन मध्ये जो सिग्मा आहे त्या सिग्माला आपण काय म्हणतोय, रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ ऑफ दी वायर म्हणतोय. राइट, हे झालं इक्वेशन नंबर 1. अगेन तर पहिल्यांदा आपण काय केलं बघा, की K1 क्लोज केली होती, की K2 ओपन ठेवली होती. आता रिव्हर्स करायचं. अगेन we have to close the plug key K2 and open the plug key K1. In next case we have to close the plug key K2 and open the plug key K1. Again galvanometer shows some deflection. Again we have to touch the jockey at different points on a wire and obtain a point P dash for which the galvanometer shows zero deflection. Therefore the length AP dash is equal to L2. Again, as no current flows through the cell E2, as no current flows through the cell E2, then the potential difference between these 2 points is acts as the EMF of the cell. दुसऱ्या केस मध्ये आपण काय करतो बघा, की दुसऱ्या केस मध्ये K2 ला क्लोज करायचं आणि K1 ला ओपन ठेवायचं. त्यामुळे परत काय होतंय की हा जो गॅल्व्हनोमीटर आहे तो परत डिफ्लेक्शन दाखवतोय. आणि ज्यावेळी हा डिफ्लेक्शन दाखवतोय त्यावेळी आपण काय करायचं, की जॉकी हा इथून टच करत न्यायचा आणि असा पॉइंट P डॅश शोधायचा की ज्या पॉइंटला गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवायला पाहिजे, झिरो रीडिंग दाखवायला पाहिजे. आणि ज्यावेळी ते झिरो रीडिंग दाखवेल त्यावेळी या दोन पॉइंट मध्ये जी लेंथ आहे ती लेंथ असणार आहे काय, L2. परत आपण असं म्हणतोय की जर E2 मधून करंट फ्लो होत नसेल, तुम्हाला E2 दिसतोय, E2 या सेल मधून जर करंट फ्लो होत नसेल तर या दोन पॉइंट मधला जो पोटॅन्शियल डिफरन्स आहे तो काय म्हणून ऍक्ट होतोय, EMF ऑफ द सेल म्हणून ऍक्ट होतोय. आणि मग त्यावेळेस इक्वेशन आपण लिहितोय E2 is equal to I sigma into L2, इक्वेशन नंबर 2. आणि मग आता आपण काय करायचं, इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न डिवाइड करायचं. मग आपल्याला मिळतंय इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न काय केलं, डिवाइड केलं. आणि मग इक्वेशन मध्ये आपल्याला E1 upon E2 is equal to काय आहे, I sigma L1 divided by I sigma L2. हे सगळं कॅन्सल आउट होत आहे. आणि जे फायनल इक्वेशन आहे ज्याचे एम आपण कंपेअर केले ते आपल्याला मिळत आहे E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. हे तुमचं काय असेल, फायनल इक्वेशन असेल, ज्याला म्हणतो आपण कंपॅरिझन ऑफ टू EMFs by using direct method. राइट, आता हे पहिलं जे यूज आहे ते आपण बघितलेलं आहे, त्याला म्हणले आपण कंपॅरिझन ऑफ टू सेल्स, EMFs ऑफ टू सेल्स बाय युजिंग डायरेक्ट मेथड. काय म्हणते त्याला, बाय युजिंग डायरेक्ट मेथड. बरोबर. याच्यानंतर आपण तर याच्यामध्ये आपण आता दुसरा यूज बघणार आहे. पहिली मेथड आपण बघितलेली आहे, त्याला आपण म्हणलं यूज ऑफ पोटॅन्शियोमीटर टू कंपेअर द EMFs ऑफ टू सेल्स बाय युजिंग डायरेक्ट मेथड. परंतु आता जे आपण बघणार आहे
to compare the EMFs of two cells E1 upon E2 by combination method. कुठली मेथड म्हणणार आहे आपण? कॉम्बिनेशन मेथड, किंवा यालाच आपण म्हणणार आहे सम अँड डिफरन्स मेथड. काय म्हणतो आपण? सम अँड डिफरन्स मेथड. कन्स्ट्रक्शन सेम आहे, वर्किंग ही सेम आहे, थोडासा चेंज आहे, आणि तो काय आहे ते आपण बघणार आहे. पहा, नेक्स्ट यामध्ये जे यूज आहे त्याला आपण म्हणतोय यूज ऑफ पोटॅन्शियोमीटर टू कंपेअर EMFs ऑफ टू सेल्स E1 upon E2 by combination method. कुठली मेथड? कॉम्बिनेशन मेथड. तर याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा काय पाहावं लागेल? कन्स्ट्रक्शन पाहावं लागेल, त्यानंतर वर्किंग पाहावं लागेल, आणि फाइंड आपण काय करतो? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करतोय. तर पहिल्यांदा आपण बघूया कन्स्ट्रक्शन. राइट, लेट E1 and E2 be the EMFs of two cells whose to be compared. Let E1 and E2 be the EMFs of two cells whose to be compared. Therefore, E is greater than E1 plus E2. म्हणजे या दोघा सेलचा EMF कॉम्बिनेशन केलं तरी सुद्धा या सेलचा EMF काय असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे. हे आपल्याला इथे काय करायचं आहे? इंडिकेट करायचं आहे. राइट, ज्याचे सिंपल आहे, दोन सेल आपण कन्सिडर केले, त्या दोन सेलचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं तर त्या दोन सेलच्या कॉम्बिनेशन पेक्षा आपण जे कन्सिडर केलेलं आहे तो त्याचा EMF हा काय असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे. हे इथे आपण काय करतोय? इंडिकेट करतोय. त्याचा फर्स्ट पॉइंट आपण बघतोय, लेट E1 and E2 be the EMF of two cells whose to be compared. Therefore, E is greater than E1 plus E2. Next, a potentiometer wire AB is connected in series with battery of EMF E, plug K and rheostat RH. Next point, a potentiometer wire AB is connected in series with battery of EMF E, plug K and rheostat RH. The next one, the two cells E1 and E2 whose EMF is compared is connected in circuit by using four-way keys A, B, C and D. We have to connect the cell E1 and E2 whose EMF is to be compared are connected in circuit by using four-way keys A, B, C and D. This is D. And one terminal of the four-way keys is connected to the galvanometer through the jockey. Right? This is the simple construction. Now, in Marathi, तर आपण काय करणार आहे बघा, दुसरी मेथड बघणार आहे. तिला आपण म्हणलंय E1 upon E2 by combination method, किंवा यालाच आपण म्हणतोय सम अँड डिफरन्स मेथड. काय म्हणतो याला आपण? सम अँड डिफरन्स मेथड. राइट, ही मेथड स्टडी करत असताना जे कन्स्ट्रक्शन आहे ती दोन्हींसाठी पण काय असणार आहे? सेम असणार आहे. तर याच्यामध्ये आपण असं म्हणतोय की ज्या दोन सेलचा EMF आपल्याला कंपेअर करायचा आहे ते कोणते असतील? E1 and E2. E1 आणि E2 हे दोन सेल आहेत ज्यांचा EMF आपल्याला काय करायचा आहे? कंपेअर करायचा आहे. त्यानंतर दुसरा पॉइंट, ही जी पोटॅन्शियोमीटर वायर AB आहे ही आपण सिरीज मध्ये जोडली आहे थ्रू बॅटरी ऑफ EMF E, प्लग K आणि रिओस्टॅट RH यांच्या सोबत. जी पोटॅन्शियोमीटर वायर AB आहे ही आपण कशी जोडलेली आहे? सिरीज मध्ये जोडलेली आहे. पुन्हा बरोबर, तर बॅटरी ऑफ EMF E, प्लग K आणि रिओस्टॅट RH. ज्या दोन सेलचा EMF आपल्याला कंपेअर करायचा आहे, ज्या दोन सेलचा EMF आपल्याला कंपेअर करायचा आहे त्यांना आपण सर्किट मध्ये जोडलंय फोर-वे कीचा यूज करून. बघा, E1 आणि E2 आपण जोडले सर्किट मध्ये, जोडले फोर-वे कीचा यूज करून, आणि
याच 4 कीच्या एका कीला आपण गॅल्व्हनोमीटरचं टर्मिनल जोडलं थ्रू जॉकी. हे काय असेल तर सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे E1/E2 बाय सम अँड डिफरन्स मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड. हे स्टडी करत असताना इम्पॉर्टंट काय आहे तर इनिशियली आपण याच्यामध्ये काय करतोय की हा जो प्लग की आहे के तो क्लोज करायचा. इनिशियली we have to close the plug key K, then total current I is flows through the circuit. Right? Initially we have to close the plug key K, then total current I is flows through the circuit. At the same time we have to close the plug key A and B, because here we have to use 4 keys. At the same time we have to close the plug key A and B, and we have to open the plug key C and D. We have to close the plug key A and B, and we have to open the plug key C and D. Then galvanometer shows some deflection. At that time we have to touch the jockey at different points on the wire and obtain a point P, for which the galvanometer shows 0 deflection. Right? Again, working is that initially we have to close the plug key K, then total current I is flows through the circuit. At that time, at the same time, we have to close the plug key A and B and open the plug key C and D. Then the EMF of two cells are assist with each other, means both are added with each other. When you have to close the plug key A and B, open the plug key C and D, then EMFs of two cells are assist with each other, means there is a combination of E1 plus E2. At that time the galvanometer shows some deflection. Then we have to touch the jockey at different points on a wire and obtain a point P, for which the galvanometer shows 0 deflection. At that time the length AP is equal to L1. At that time the length AP is equal to capital L into 1, means L1. Right? Suppose no current flows through the combination E1 plus E2, because when both the cells are assist with each other, at that time the condition is E1 plus E2. Assist means E1 plus E2. Right? As no current flows through the combination of E1 plus E2, then the potential difference between 2 points of the wire is considered as EMF of the cell. Right? As no current flows through the combination E1 plus E2, then the potential difference between these 2 points is considered as EMF of the cell. Therefore we have to write E1 plus E2 is equal to I sigma into L1. Equation number 1. In मराठी बघा आपण काय सांगतोय की पहिल्यांदा आपण काय करणार आहे तर ही प्लग की के क्लोज करायची. त्यामुळे होल सर्किटमधून काय व्हायला लागेल करंट फ्लो व्हायला लागेल. त्याच वेळी आपण काय करणार ही जी प्लग की ए आणि बी आहे हिला आपण क्लोज करायचं आणि सी आणि डी ही जी प्लग की आहे तिला आपण ओपन करायचं. त्यावेळी इथं असणार जे ते दोन सेलचे ईएमएफ आहेत ते एकमेकाला असिस्ट होतील, एकमेकांमध्ये ऍड होतील आणि त्यांचं कॉम्बिनेशन होईल E1 प्लस E2. आणि मग त्यावेळी गॅल्व्हनोमीटर काहीतरी डिफ्लेक्शन दाखवेल आणि डिफ्लेक्शन दाखवल्यानंतर आपण काय करायचं की डिफरंट पॉइंटला जॉकी टच करत जायचा आणि असा पॉइंट पी शोधायचा की ज्या पॉइंटला गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवायला पाहिजे 0 डिफ्लेक्शन दाखवायला पाहिजे आणि त्यावेळची लेंथ आपण काय करायची नोट डाऊन करून ठेवायची आणि ती लेंथ असणार आहे AP = L1. परंतु अशाच वेळी
आपण असं म्हणतोय की जर हे जे कॉम्बिनेशन आहे E1 प्लस E2 चा याच्यामधून करंट फ्लो होत नसेल, जे कॉम्बिनेशन आपण कन्सिडर केलंय E1 प्लस E2 याच्यामधून जर करंट फ्लो होत नसेल तर या दोघांच्या मध्ये जो पोटॅन्शियल डिफरन्स आहे तो आपण काय म्हणून कन्सिडर करायचा, EMF ऑफ द सेल म्हणून कन्सिडर करायचा. आणि म्हणून आपण इक्वेशन लिहिलं E1 प्लस E2 is equal to I sigma into L1 where sigma is nothing but resistance for its length of the wire, right? Next condition, because first we have to close the plug key A and B, open the plug key C and D. At that time the EMFs of two cells are assist with each other, but when we have to close the plug key C and D and open the plug key A and B, we have to open the plug key A and B and we have to close the plug key C and D, then two cells are opposed with each other. In the first case two cells are assist with each other, therefore we have to taken E1 plus E2, but in this case two cells are opposed with each other, therefore we have to take E1 minus E2, right? When we have to close the plug key C and D, open the plug key A and B, then the EMFs of two cells are opposed with each other. At that time the galvanometer shows some deflection. Then we have to touch the jockey at different points on a wire and obtain a point P dash for which the galvanometer shows zero deflection, right? We have to touch the jockey at different points on a wire and obtain a point P dash for which the galvanometer shows zero deflection. Therefore the length between AP dash is given as AP dash is equal to L2, but condition is that as no current flows through the combination E1 minus E2, right, as no current flows through the combination E1 minus E2, then the potential difference between these 2 points, potential difference between these 2 points is considered as EMF of the cell. At that time you have to write E1 minus E2 is equal to I sigma L2. Equation number 2. In Marathi, ज्यावेळी आपण C आणि D क्लोज करतोय, A आणि B ओपन ठेवतोय, त्यावेळी तिथे असणारे जे दोन सेल्स आहेत त्यांचे EMFs एकमेकाला काय करतात, अपोज करतात. आणि ज्यावेळी ते अपोज करतात त्यावेळी गॅल्व्हनोमीटर काय करतोय तर डिफ्लेक्शन दाखवतोय. आणि मग ज्यावेळी गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवतोय तर आपण जॉकी घ्यायचा आणि तो डिफरंट पॉइंटला टच करत जायचा आणि असा पॉइंट पी डॅश शोधायचा की ज्या पॉइंटला गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवायला पाहिजे, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवायला पाहिजे. आणि त्यावेळची जी लेंथ आहे ती नोट डाऊन करून ठेवायची आणि ती लेंथ आपण नोट डाऊन केल्या AP डॅश इज इक्वल टू L2. अशा कंडिशन मध्ये जे कॉम्बिनेशन आपण कन्सिडर केलंय E1 मायनस E2 याच्यामधून जर करंट फ्लो होत नसेल, जे कॉम्बिनेशन तुम्ही कन्सिडर केलंय E1 मायनस E2 याच्यामधून जर करंट फ्लो होत नसेल तर या दोन पॉइंट मधला जो पोटॅन्शियल डिफरन्स आहे तो आपण काय कन्सिडर करायचा, EMF ऑफ द सेल म्हणून कन्सिडर करायचा. आणि तो आपण केला E1 minus E2 is equal to I sigma L2. आता इथे आपण काय करायचं, इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 डिवाइड करायचं, डिवाइड 1 by 2. मग काय होईल, E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to काय होईल, I sigma L1 divided by I sigma L2. हे कॅन्सल आउट होईल आणि रिमेनिंग टर्म तुम्हाला मिळेल E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to L1 divided by L2. हे तुमचं फायनल इक्वेशन फॉर
E1 upon E2 बाय कॉम्बिनेशन मेथड. परंतु ज्यावेळी तुम्ही एक्सप्रेशन बघताय त्या एक्सप्रेशनमध्ये तुम्हाला E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 मायनस E2 दिसतंय. तुम्हाला E1 upon E2 दिसतंय का? नाही दिसत. मग आपल्याला काय करायला पाहिजे? E1 upon E2 फाइंड आउट करायला पाहिजे. जे इक्वेशन तुम्ही बघताय समोर त्या इक्वेशनमध्ये तुम्हाला E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 मायनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 दिसतंय. परंतु आपल्याला काय पाहिजे आहे? E1 अपॉन E2 पाहिजे आहे. आणि मग जर आपल्याला E1 अपॉन E2 पाहिजे असेल तर आपल्याला मॅथमॅटिक्सची एक मेथड अप्लाय करावी लागेल की त्या मेथडचं नाव आहे कॉम्पोनंटो आणि डिवाइडंटो मेथड. कुठली मेथड आपण यूज करणार आहे? कॉम्पोनंटो अँड डिवाइडंटो मेथड, राईट. आणि मग ही मेथड यूज करताना आपल्याला काय करावं लागेल? तर खालची टर्म एकदा वरच्या टर्म मध्ये ऍड करायची आणि एकदा खालच्या टर्म मधून काय करायची? वजा करायची, राईट. भाग कसा असेल? E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 मायनस E2 आणि E1 प्लस E2 मायनस E1 मायनस E2. भाग कसा असेल? E1 प्लस E2 प्लस E1 मायनस E2 वरती आपण ऍड केलं डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 मायनस E1 मायनस E2. आता याच्यामध्ये काय होईल? याच्यामध्ये काही टर्म्स कॅन्सल आउट होतील कारण हे आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये घ्यावं लागेल, बरोबर. आणि ब्रॅकेट मध्ये घेतल्यानंतर ही टर्म पॉझिटिव्ह होईल, बरोबर. म्हणजे मायनस E1 आणि प्लस E1 कॅन्सल आउट होईल. इथं मायनस E2 प्लस E2 कॅन्सल आउट होईल. समोर आपण काय करतोय? तर L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2. मॅथमॅटिक्स एक मेथड आहे कॉम्पोनंटो आणि डिवाइडंटो मेथड मध्ये. त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? तर खालची टर्म एकदा वरच्या टर्म मध्ये ऍड करायची आणि खालची टर्म एकदा वरच्या टर्म मध्ये काय करायची? वजा करायची. तेच आपण केलं आहे. E1 प्लस E2 वरची टर्म आहे त्याच्यामध्ये आपण एकदा टर्म काय केली आहे? ऍड केली आहे E1 मायनस E2. E1 प्लस E2 खालची टर्म आहे, सॉरी E1 प्लस E2 वरची टर्म आहे त्यातून खालची टर्म E1 मायनस E2 आपण काय केली? सबस्ट्रॅक्ट केली. जे जाते ते घालवलं आणि जे रिमेनिंग राहील ते काय असेल बघा. इथं E1 प्लस E1 ट्वाइस E1, इथं E2 प्लस E2 कारण हे आत मायनस मध्ये म्हणजे प्लस होत आहे त्यामुळे ट्वाइस E2 इज इक्वल टू काय असेल? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2. म्हणजे 2 2 कॅन्सल आउट होईल आणि मग तुम्हाला मिळेल E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2. आणि हेच तुमचं काय असेल? फायनल एक्सप्रेशन असेल फॉर कॉम्बिनेशन मेथड. त्याला काय म्हणतोय? फायनल एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन मेथड. परत एकदा बघा आपण काय केलं याच्यामध्ये कॉम्पोनंटो आणि डिवाइडंटो मेथड मध्ये. तर कॉम्पोनंटो आणि डिवाइडंटो म्हणजे काय? तर आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन मिळालं आहे E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 मायनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तर या मेथड मध्ये खालची टर्म एकदा वरच्या टर्म मध्ये ऍड करायची आणि खालची टर्म एकदा वरच्या टर्म मधून काय करायची? सबस्ट्रॅक्ट करायची. तेच आपण इथं केलंय. E1 प्लस E2 प्लस E1 मायनस E2 आणि खाली E1 प्लस E2 मायनस ब्रॅकेट मध्ये E1 मायनस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 मायनस L2. आणि मग ज्या टर्म जातात त्या कॅन्सल आउट करायच्या आणि ज्या रिमेनिंग राहतात त्या काय असतात बघा? ट्वाइस E1 अपॉन ट्वाइस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 मायनस L2. आणि मग 2 2 कॅन्सल करायचं आणि फायनल तुम्हाला एक्सप्रेशन मिळेल E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2, राईट. तर हे होतं कंपॅरिझन ऑफ टू सेल्स, कंपॅरिझन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स बाय युजिंग कॉम्बिनेशन मेथड. तर याच्यानंतर आपल्याला पोटॅन्शिओमीटरचे म्हणजे पोटॅन्शिओमीटर यूज करताना काय प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत ते जरा आपण इथं काय करणार आहे? बघणार आहे, राईट. यानंतर आपल्याला काय बघायचे? तर ज्यावेळी आपण पोटॅन्शिओमीटरचा यूज करतोय त्यावेळी काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे? तर पहिलं प्रिकॉशन्स असेल बघा, 4 प्रिकॉशन्स आहेत. त्यानंतर पहिलं प्रिकॉशन काय घ्यायचं की ज्यावेळी तुम्ही पोटॅन्शिओमीटर यूज करताय त्यावेळी जो EMF P आहे
याच्यापेक्षा या दोन सेलचा EMF ग्रेटर असता कामा नये. म्हणजे या सेलचा EMF काय असला पाहिजे, ऑलवेज ग्रेटर असायला पाहिजे याच्यापेक्षा या दोन सेलच्या EMF पेक्षा. राईट. The EMF of capital E is always greater than that of the E1 and E2. This is the first precaution. Second precaution, the positive terminal of E1 and E2 are always connected to the one end of the potentiometer wire of that side, which side the positive terminal of battery is connected. म्हणजे काय सिंपल की E1 आणि E2 चे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहेत ते पोटॅन्शियोमीटर वायरच्या एका एंडला जोडायचे, अशा एंडला जोडायचे की ज्या एंडला काय असायला पाहिजे, बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल असायला पाहिजे. राईट. तिसरं, जी पोटॅन्शियोमीटर वायर तुम्ही कन्सिडर केल्या ती पोटॅन्शियोमीटर वायर युनिफॉर्म असायला पाहिजे. आणि लास्ट वन, जी पोटॅन्शियोमीटर वायर तुम्ही कन्सिडर केल्या त्या पोटॅन्शियोमीटर वायरचा रेझिस्टन्स काय असायला पाहिजे, हाय असायला पाहिजे. बरोबर. असं हे आपण काय करतो, चार प्रिकॉशन बघतोय. पहिलं प्रिकॉशन, टोटल EMF पेक्षा कॉम्बिनेशनचे EMF हे ग्रेटर असता काय म्हणे, ते शॉर्टर असायला पाहिजे. दुसरं की ज्यावेळी तुम्ही E1 आणि E2 चे पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स हे पोटॅन्शियोमीटर वायरच्या एका एंडला जोडताय त्यावेळी ज्या साइडला बॅटरीचा पॉझिटिव्ह एंड आहे त्या साइडला तुम्ही ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल काय करायचे आहे, कनेक्ट करायचे आहे. तिसरं, पोटॅन्शियोमीटर वायर ही युनिफॉर्म असायला पाहिजे. आणि चौथं, जी पोटॅन्शियोमीटर वायर तुम्ही कन्सिडर केलेली आहे बरोबर, तिचा रेझिस्टन्स हाय असायला पाहिजे. ओके.